ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಅಪರೂಪದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈ ಕಾಲದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆದರಣೀಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು 4 ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ವಂದೇ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಹರಿಹರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ದಿವಂಗತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪನವರು, ಅದೇ ತದನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ GM ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ SM ವೀರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ರೈತ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜನಸಂಘ ಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ SA ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ NG ನಾಗನಗೌಡರವರೇ, ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವೇಕ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ನವೀನ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನತೆ BJP ತರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು BJPಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಚಾರ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 8-9 ದಿನ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕನಸು ಹರಿಹರ ಕೂಡ 150ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಕಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು 2008ರಿಂದ 2013 ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಈ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರಿದು ಇಡೀ ಹರಿಹರ ನಗರ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಮಲ ಗುರುತಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ, ಘೋಷಣೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ GM ಸಿದ್ದೇಶಣ್ಣ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರದ ಅಮಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ BP ಹರೀಶ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರಾದಂಥ SA ರವಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೀರೇಶ್ ಹನವಾಡಿ ಅವರೇ, ಮುಖಂಡರಾದಂಥ BJPಯ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಾಗನಗೌಡರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ಶಿವಕ್ಷರು ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜೋಶಾಗಿ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆರವಣಿಗೆ ದಿವಸ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಜನ ಸೇರಿ ನಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಹರೀಶ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೇ ಶಾಸಕರಿದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಹರೀಶು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೈರಿನಪಾದ ಯೋಜನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬೈರಿನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹರೀಶ್ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಬೈರಿನಪಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸುಮಾರು ನಾವು ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರ್ಬಾದಾಗಿದೆ, ಸಿಲೋನ್ ಬರ್ಬಾದಾಗಿದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇದೆ, ಚೈನಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ 2 ಡೋಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರದೇಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕತ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ 70 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರುಗಳು ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4,000ರಿಂದ 20,000 ತನಕ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ 0% 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ 30 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 45,000 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಲಾ 7,500 ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 150 ITI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 7 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ITI ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 9,500 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4,000 ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 750 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಮೃತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ 750 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಒಡನಾಡುವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ 25-30 ಓಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆತ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 80,000 ರಿಂದ 90,000 ಓಟ್ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ 20,000 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬರೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ, ಬರೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ, BP ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ನಗರಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಮತದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
मैं विनती करता हूं आदरणीय अमित शाह जी हम सबको उद्बोधन दे, उनका चुनाव का मार्गदर्शन हमें मिले। मैं आदरणीय अमित शाह जी को मैं भाषण करने के लिए न्योता देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरिहर वालों की आवाज को क्या हो गया है? कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान जी.एम. सिद्धेश्वर जी, श्री वीरेश जी, जिला अध्यक्ष द्रावणगिरी, हम जिनको जिताने के लिए आज मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, श्री बी.पी. हरीश जी खड़े होइए। हरिहर विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी श्री के.एस. नवीन जी खड़े हो। श्री के.एस. नवीन, श्री एस.ए. रविंद्रनाथ विधायक द्रावणगिरी उत्तर, श्रीमती सुधा जयरुद्रेश, श्री बी.एस. जगदीश, श्री अजीत सावंत, श्री लिंगराज जी अध्यक्ष हरिहर ग्रामीण जिला, चंद्रशेखर पुजार जी भाजपा के नेता, श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, श्री राजेश भाई, और आज हरिहर विधानसभा में आए हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले प्राचीन हरिहरेश्वर मंदिर के भगवान हरिहर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हरिहर, जिसमें शंकर और विष्णु दोनों समाहित है, ये नाम ही अपने आप में संपूर्ण नाम होता है। मैं भगवान हरिहरेश्वर जी को प्रणाम करता हूं। मैं उक्कड़ गात्री श्री अंजला जी को नमस्कार कर कर, प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। लिंगायत पंचमशाली पीठ, रेड्डी वेमना गुरुपीठ, वाल्मीकि गुरुपीठ, कागीमोल कनक गुरुपीठ, सभी को ये पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं। और आज कर्नाटक के महान इतिहासकार और लेखक विनायक कृष्ण गोकाक जी की पुण्यतिथि है। गोकाक जी को हमेशा दक्षिण भारत के इतिहास के इतिहासकार और उनके योगदान के रूप में पूरा भारत याद करता है। मैं आज उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप हरीश जी को वोट देंगे, उनको जिताएंगे। जिताने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, परंतु कमल के निशान पर जब आप बटन दबाओ तब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हरीश जी को एमएलए बनाने के लिए आप बटन दबा रहे हो। एमएलए तो बनेंगे ही, आप जिताओगे इसलिए, परंतु आपका एक वोट आने वाले 5 साल तक कर्नाटक किस दिशा में जाएगा, किसके हाथ में रहेगा, एक निर्णय करने वाला वोट। आपका एक वोट
5 साल के लिए कर्नाटक को सुरक्षित करने वाला वोट, आपका एक वोट 5 साल के लिए कर्नाटक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के हाथ में रहेगा या राहुल बाबा के नेतृत्व में रिवर्स गियर कांग्रेस सरकार में जाएगा, ये तय करने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज यही कहने आया हूं, लोकतंत्र में एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये कांग्रेस पार्टी जब जब भी कर्नाटक में आई, उसने कर्नाटक के गरीबों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के किसानों की चिंता नहीं की, कर्नाटक के विकास की चिंता नहीं की, कर्नाटक के सुरक्षा की चिंता नहीं की। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली कांग्रेस का एटीएम बनकर यहां से धन दिल्ली पहुंचाने की चिंता की। और भारतीय जनता पार्टी जब जब आई, तब तब उसने कर्नाटक के विकास की चिंता की, हमने कर्नाटक की सुरक्षा की चिंता की है। मुझे बताओ हरिहर वालों, द्रावणगिरी वालों, आप लोग चाहते हैं ना कर्नाटक सुरक्षित हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? ये पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से पीएफआई के कैडरों को खुली छूट दी थी। कर्नाटक के अंदर हर रोज हत्याएं, बम धमाके ये कांग्रेस पार्टी के शासन में होते रहे। नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया और 95 से ज्यादा पीएफआई के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कर्नाटक को सुरक्षित किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का अपमान किया है। न किसानों को उचित दाम मिला, न फर्टिलाइजर मिला, न पानी मिला। आज बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी सरकार ने 54 लाख किसानों को, 54 लाख किसान को 15,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, सिद्धेश्वर जी ने बात की गरीब योजनाओं की। मोदी जी ने 4 लाख गरीबों को कर्नाटक में घर देने का काम किया। 43 लाख गरीब परिवारों को पानी का कनेक्शन, टैप वाटर, नल से जल देने का काम किया। 48 लाख 48 लाख परिवारों को शौचालय, टॉयलेट देने का काम किया। 4 करोड़ गरीब कन्नडिगा को प्रति माह हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना 1 करोड़ 38 लाख 1.38 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी हेल्थ का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया। और 37 लाख गैस के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरिहर वालों, द्रावणगिरी वालों, जिनको दोनों वैक्सीन मिले हैं कोरोना के, जरा हाथ ऊपर करो तो भाई। मिल गए ना सबको? मिल गए? 1 पैसा देना पड़ा है, देना पड़ा है 1 पैसा। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर, येदियुरप्पा ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दी ना। 130 करोड़ की जनता को 230 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर मोदी जी ने पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी और राहुल बाबा अभी अभी आ गए हैं कर्नाटक में।
राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लो, ये मोदी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन मत लीजिए। और जब थोड़ा समय आगे बढ़ा, उन्होंने खुद रात के अंधेरे में वैक्सीन ले ली और लोगों को गलत रास्ते पर ले गए। मित्रों, जो लोग कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हैं, इनको कभी कर्नाटक के शासन की धुरा नहीं देनी चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को दुनिया में सम्मान दिला है। आज दुनिया में मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, मोदी 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 के नारे लगते हैं और लोग हजारों की संख्या में उनको सुनने के लिए, देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का काम किया। मोदी जी ने इस देश के गरीबों को सारी सुविधा देने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में G20 हो रहा है और जिस मोदी जी ने भारत का इतना सम्मान बढ़ाया, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी कहते हैं मोदी विसेला सांप हैं। मुझे बताओ हरिहर वालों, मोदी जी को विसेला सांप देने कहने वाली कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए। और ये सिर्फ खड़गे जी नहीं है, ये गांधी परिवार पूरा हमेशा मोदी जी का अपमान करता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदा रखा, प्रियंका गांधी जी ने नीच जाति का कहा, और अब खड़गे जी विसेला सांप कह रहे हैं। अरे खड़गे साहब, जितनी गाली बोलनी है इतनी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बताता हूं, जितनी गाली मोदी जी को बोलोगे, कमल इतना ही बड़ा होकर खिलकर लोगों के सामने। राजनीति की भी कोई स्तर होती है, बात करने का तरीका होता है, विरोध करने की पद्धति होती है। देश के इतने सम्मानीय नेता जिसको पूरा विश्व सम्मान करता है, उनके खिलाफ इस तरह के कटुता से बात करना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। और मैं कर्नाटक की जनता को कहने आया हूं कि खराब शब्दों के प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी को कभी भी कर्नाटक की सत्ता मत दीजिएगा। मित्रों, अभी एक गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, वादा करने में भाजपा को तकलीफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं बताऊं क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उनको सत्ता पर आना ही नहीं है, तो वादा करने में क्या आपत्ति है बताओ? वो कुछ भी कह सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों, आपकी गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, आपकी आबरू ही नहीं बची है, आपके गारंटी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। मगर मैं गारंटी देता हूं कर्नाटक की जनता को, अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन की गारंटी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई तुष्टीकरण की गारंटी है। धर्म के आधार पर राजनीति एक कांग्रेस ही करेंगे। ऑल टाइम हाई परिवारवाद की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है। और ऑल टाइम हाई दंगा की गारंटी एक कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता पर आई, उन्होंने करप्शन किया, तुष्टीकरण किया, परिवारवाद फैलाया और दंगा फैलाने का काम किया है। इनकी गारंटी से कोई बात जो कह रहे हैं वो नहीं होने वाली। अभी बसवराज मुंबई की सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान के अंदर स्पष्ट कहा है कि रिजर्वेशन, आरक्षण ये केवल और केवल दलितों को मिल सकता है,
आदिवासियों को मिल सकता है और पिछड़े समाज को मिल सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण, रिलीजियस रिजर्वेशन, इस संविधान के अंदर इसका कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए 4% मुस्लिम आरक्षण किया था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया और वो 4% समाप्त कर लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरियाणा वालों, मुझे बताओ, ये लिंगायत, एससी, एसटी का जो आरक्षण बढ़ाया, ये अच्छा किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या नहीं किया? अब ये कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण फिर से लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष, कर्नाटक की जनता के सामने स्पष्ट करिए, 4% मुस्लिम आरक्षण अगर लाएंगे तो किसका काटोगे? दलित का काटोगे? आदिवासी का कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे? किसका कम करोगे वो तो बताओ भाई। मगर आप चिंता मत करो कांग्रेस अध्यक्ष जी, ना आपको सत्ता मिलने वाली है, ना आरक्षण जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण किया है वो सबको इसी प्रतिशत में, इसी मात्रा में, इसी कैटेगरी में आरक्षण मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी में बड़ा झगड़ा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी भी नए कपड़े सिलाकर तैयार हो गए हैं। सिद्धरामैया जी प्रत्याशी थे ही, और अब अध्यक्ष बनने के बाद श्रीमान खड़गे भी आ गए हैं। ये सब लोग अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा कौन। अरे मैं इनको कई बार बताया, आज हरिहर वालों आपके सामने भी बता देता हूं कि झगड़ा मत करो भाई, मत झगड़ा करो। आपका बहुमत ही नहीं आने वाला है, मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। अब मुख्यमंत्री पद है नहीं और ये झगड़ा करते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। भाइयों बहनों, आप यहां पर बैठे हो, मैं दो ही बात कर मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप मुझे सबसे पहले बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। और हरिहर वालों, टिकट तैयार रखना, रिजर्वेशन करा देना, 2024 में अयोध्या में रामलला का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसका कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको नया बनाया। पावागढ़ पर शक्तिपीठ को पुनर्निर्मित किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ फिर से सज रहे हैं, बन रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। हर जगह पे हमारी सांस्कृतिक विरासत को मोदी जी ने सजाने का और संवारने का काम किया है। कांग्रेस वालों ने एक कभी नहीं किया था। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए हैं। यहाँ हमारे कुरबा समाज के लोग ढेर सारी संख्या में रहते हैं। अमृत कुरीगाही योजना के तहत हर कुरबा परिवार के व्यक्ति को 20 भेड़ और एक बकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजन हल्ली लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरी कर
द्रावणगिरी, जगलूरू और हरपनपल्ली का तालुका में 22 जलाशयों 22 तालाबों में पानी डालने का काम किया। द्रावणगिरी एयरपोर्ट का रिपोर्ट तैयार हो चुका है। स्मार्ट समिति के तहत द्रावणगिरी को 900 करोड़ रुपया दिया है। इसमें 12 योजनाएं समाप्त हो गई है। इस जिले में भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के 5वें उप केंद्र की स्थापना की है। टेक्सटाइल हब बनाने के लिए टेक्सटाइल पार्क भी यही बनने वाला है। 158 करोड़ की लागत से महिला और बाल चिकित्सालय बन रहा है। ईएसआईसी की अस्पताल को भी अपग्रेड करा है। और जहां तक मध्य कर्नाटक जोन की बात करूं, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नरेंद्र मोदी जी ने घोषित कर 5300 करोड़ रुपया ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए देने का काम किया है। तुमकुर चित्रदुर्ग द्रावणगिरी रेलवे 220 करोड़ रुपया, कुडूर चिकमगलूर बेलूर रेलवे, शिवमोगा तिरुपति चेन्नई रेलवे, शिवमोगा का हवाई अड्डा का उद्घाटन हो चुका है। द्रावणगिरी में विश्व कन्नड़ सम्मेलन किया और बसवन्ना की 220 फुट ऊंची 210 फुट ऊंची कांसे की प्रतिमा द्रावणगिरी में लगाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि चिकमगलूर में हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का तय किया है। चित्रदुर्ग के किसानों की मदद के लिए 738 करोड़ के खर्च से विलास सागर की नहरों का घाट निकालने का काम किया है। जरा आपने कुछ किया हो तो आकर हरिहरपुर में चौराहे पर खड़े रहकर सिद्धरामैया जी जरा जवाब दीजिए। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं करती। नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 के बीच में 2,26,000 करोड़ रुपया 2,26,000 करोड़ रुपीस कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र सरकार से भी गए। ढेर सारी चीजें, इसमें से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, 10 रेंज बेंगलुरु मैसूर रोड, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी एक्सप्रेसवे, पहली वंदे भारत ट्रेन, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, शिवमोगा और कलबुर्गी के हवाई अड्डे, हसन, बीजापुर, कोल्हार, रायचूर में एयरपोर्ट, ढेर सारे काम किए। एक कांग्रेस पार्टी इसका विकास के साथ कोई लेन देन नहीं। चुनाव आते हैं और ये परिवारवाद फैलाने आ जाते हैं। हरिहरपुर वालों, मुझे बताओ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दोनों हाथ ऊपर कर बोलिए, दबाओगे? पक्का? हरीश जी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ. ಮನೋಹರ ಸುಂದರಾಭರಣ ಮನಸೆಳೆಯುವ ರತ್ನ. ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು,
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ.